موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دعا کی، اپیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں نے تو آپ سے بارش مانگی، آپ نے دھوپ زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، 40 سال، اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو، میں پھر بارش کروں۔ تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی، اتنی برائی کا لیول اپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے، باقیوں کو راحت ملے۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آوے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، اسا کہہ لے بھی آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں۔ یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول ہے، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں، کہنے لگا، الہی عصیتک 40 سنة فامہلتنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا، تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے، یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا، موسیٰ، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، معاف کر دیا، دفع ہو جاؤ۔ ہمارا یہ، ہاں ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جیسے یا اللہ، اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کے طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہو گئے؟
1 सेकंड पहले तो तेरा मुजरिम था, अभी महरम कैसे बन गया? तो अल्लाह ने कहा मूसा उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली। एक अरब नौजवान के ज़रिए इटली में इनकलाब। एक दफ़ा मैं हज पर गया तो इटली से एक नौजवान आया हुआ था। अरब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से था, मराकश का रहने वाला। मजबूरी की वजह से इटली में रहना पड़ गया। 22 साल की उम्र में उस अकेले लड़के ने इटली में पूरे मुसलमानों को हरकत दे दी। वहाँ 300 मस्जिदें बनी जबकि एक मस्जिद भी नहीं थी, और वो हज पर 70 नौजवान को लेकर आया हुआ था। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर रखी है। वह आलिम नहीं है, कोई दुनियावी डिग्री थी नहीं, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स की नहीं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन उसने वहाँ जो उस मेहनत को जिंदा किया, पूरी इटली में 300 मस्जिदें बनने का जरिया बन गया और हज़ारों नौजवानों को तौबा का जरिया बन गया। तो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि तबलीगी जमात के मेंबर बन जाओ, न किसी जमात की दावत दे रहा हूँ। मैं और आप, हम सब अल्लाह ताला और उसके रसूल के गुलाम बन जाए और इस गुलामी को आगे लोगों में फैलाने वाले बने। इसे फैलाने में जो तकलीफ़ आए उसे अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करे, और अल्लाह का हबीब हौज़ कौसर पर अपने हाथ से एक प्याला पिलाएगा, सारे दुख दर्द निकल जाएंगे। वहाँ ऐलान होगा, कहाँ है मेरे आखिरी उम्मती? जब दीन मिट रहा था तो उन्होंने मेरे दीन को गले लगाकर मेरे पैगाम को पहुँचाया था, फैलाया था। अल्लाह का हबीब अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएगा। अल्लाह ताला के फजल से पिछले साल हमारा सफ़र श्रीलंका से हुआ, फिजी, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। आप अंदाज़ा लगाए कि तबलीग का काम यहाँ से थाईलैंड गया, वहाँ से सोमालिया जिसकी 80% आबादी मुसलमान है, वहाँ यह हाल है कि कोई मुसलमान बेनमाजी ना रहा, कोई औरत बेपर्दा ना रही, चोरी खत्म हो गई, जिना खत्म हो गया, शराब खत्म हो गई, लड़ाइयाँ खत्म हो गई। नमाज पर खुली दुकानें छोड़कर मस्जिद में चले जाते हैं। सऊदी अरब में तो बंद करके चले जाते हैं, यहाँ बंद नहीं करते, और 20 साल से वहाँ तबलीग का काम हो रहा है। श्रीलंका में हम पहुँचे, 10 लाख आबादी मुसलमान, 4 लाख बालिग मुसलमान हैं। 3 लाख इज्तिमा में मौजूद थे, 600 जमातें निकली। सारी दुनिया की फिजा अल्लाह ताला ने बदल दी है। हवाई जहाज़ में अजानें हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है, पहाड़ों की चोटियों पर अजानें हो रही है। हमारे इलाके में गूंगों की एक जमात आई। एक गूंगा दूसरे गूंगे को तैयार कर रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो कहता तू चल, दूसरा चर्ची था, वो कहता मैं नहीं आता। अब जब सारे हरवे बेकार हो गए तो उसने कहा तू मर जाएगा। उसने कंधे का इशारा किया, फिर कहता है कि तेरी कब्र खोद रहे हैं। अब वो उसको देख रहा है, फिर कहा तुझे डाल रहे हैं, फिर उस पर मिट्टी आ गई। फिर आगे सांप का इशारा किया, तबलीग हो रही है। कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अशाहिद ने गूंगे भी खींच लिए और अल्लाह ने जिंदा करके दिखा दिया कि लफ्ज़ अशाहिद यहाँ फिट था। अब वो सांप की आवाज़ निकल रही है। उसने अपने हाथ से इशारे से उसको डंक मारा, एक इधर डंक मारा, एक उधर डंक मारा, फिर एक तीली जलाई, फिर कहा आग तेरी कब्र में जल रही है। अब उसका एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है। फिर कहने लगा तो बिस्तर उठा और हमारे साथ चल। फिर उसने कोई इशारा किया जन्नत का, वो तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अगला इशारा दिल वो मेरे सामने 3 दिन के लिए तैयार हो गया। और ऐसी तौबा उसने की, चरस भी छूटी, हर चीज़ छूटी। वहाँ मदरसे में रहता था और नमाज सीखी, मसाइल सीखे, तहारत सीखी। जब सब कुछ सीखा और 9 महीने बाद अल्लाह को राज़ी करता हुआ मर के चला गया। सारी दुनिया के गुनाह धुलवा कर वो जन्नत में चला गया। सस्ता सौदा कर गया, जिसका कोई आलिम तैयार न कर सके, कोई मुकर्रिर तैयार कर सके, उसको एक गूंगे ने तैयार करके उठा दिया। मेरे भाइयों, सारी दुनिया की नियत करके 4-4 महीने लगाकर इसको सीख ले, फिर सारे आलम में फिर इसकी दावत दो। पिछले साल हम अमेरिका गए तो शिकागो से एक जमात टैक्सी ड्राइवरों की, जो टैक्सी चलाते हैं, वो भी तबलीग में वक्त देते हैं। एक चिल्ले के लिए ब्राज़ील गए। 800 आदमी उनके हाथ पर मुसलमान हो गए। 800 आदमी उनके हाथ पर मुसलमान हुए। 800 पूरा कबीला था, 800 लोगों का। जो कबीले का सरदार था उसको दावत दी, वो मुसलमान हुआ। सारे कबीले वालों को इकट्ठा करके दावत दी तो सब मुसलमान हो गए। तो ये थोड़े थोड़े काम की बरकतें हैं। जब हर मुसलमान
جب ہر مسلمان تبلیغ کا کام کرنے لگے تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔